فجر کے ساتھ کنکری لگی، کنکری مارنے کا وقت 10 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے عشاء اور پوری رات کنکری لگی۔ قربانی میں ہماری آپ سے درخواست ہے، جب کنکری لگا دو، بڑی عمر کے میرے جیسے بڈھے آدمی، آپ لوگ تو جوان ہیں، ایسے بڈھے 5-6 آدمی کو لے کے، ساری عورتوں کو لے کے تم جاؤ خیمے پہ جاؤ اور جوان پارٹی گروپ بنا کے قربانی کرنے خود جاوے۔ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے، خود جاوے اور وہاں جا کر کے ٹوکن خریدے، کاؤنٹر پہ سے ٹوکن، کہاں سے ٹوکن؟ پچھلے سال 30,000 ڈپلیکیٹ ٹوکن پکڑائے ہیں، 30,000۔ وہ باہر کوئی ایسے میرے جیسے دکھنے والے، دکھتے ایسے وہ اندر سے کچے، بھائی صاحب یہ ٹوکن تو میرے سے لے لو نا، میں نے زیادہ کی لے لی ہے، اور وہ ہے ڈپلیکیٹ۔ تو اوپر سے اچھے دکھنے والے اندر سے اچھے ہو، یہ شرط نہیں ہے، ہوتا ہے گڑبڑی کبھی کبھی، لہذا ٹوکن کہاں سے لینا؟ کاؤنٹر پہ۔ آپ نے حج کمیٹی میں لکھا دیا ہے، اگر حج کمیٹی میں لکھا دیا ہے تو آپ کا جو خادم الحجاج ہے وہ آپ کو ٹائم دے دے گا، اس ٹائم سے 2 گھنٹہ پہلے کنکری لگا دینا اور ٹائم سے 4 گھنٹے کے بعد حلق منانا۔ سمجھ میں آ گئی؟ کنکری، قربانی، حلق۔ جو ٹائم دیا ہے اس کو اگر فون نہیں آئے گا، اس کے پہلے کنکری لگا دینا، اس کے 2 گھنٹے کے بعد حلق کرا دینا۔ ایک آدمی اونٹ کے بازار میں گیا، ہمارے احمد آباد کا، تم لوگ تو بہت اچھے لوگ ہیں، اس نے پوچھا یعنی کتنے کا ہے، تو عرب نے بتایا یوں، کتنے یہ 3، یعنی کتنے ہوئے بولو نا۔ اس نے کیا بولا؟ کتنے؟ 30۔ تو وہ کیا بولا؟ ہندی انڈیا، مرغی۔ تم کیا کرتے انڈیا والا خالی کیا کر؟ جب مرغی کاٹ ہے، تیرے کو ان کی ہمت نہیں ہے، تو بھائیو بھاؤ مت کرانا۔ اور آگے مسئلہ، وہ جو قربانی ہے وہ حج کی قربانی ہے، یہاں جو قربانی ہے وہ مالداری کی قربانی ہے، تو یہاں مالداری کی قربانی ہونے دینا، اس کو وہاں مت کرنا، ہو جائے گی سے، لیکن یہی کرنا آپ کے گھر سے لوگوں کے وہاں گوشت جاتا ہے وہ باقی رہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہاں جو قربانی ہے وہ پر پرسن، ماتھا ڈٹ، پر ہیڈ، ایک کور کی ایک نہیں۔ مجھے ابھی 4 دن پہلے ایک جگہ ایک نے پوچھا کہ ہمارا کور میں 5-6 بیگ پکڑو 40 سے، میں نے کہا کہ نہیں چاہتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں وہ ایسے ہی کرتے، بس ایک کور میں ایک گھر کا ایک، نہیں بھائی نہیں، ایک آدمی کا ایک۔ کنکری لگی، قربانی ہوئی، بال کٹا دیے، اب سیدھے غسل کر کے کپڑے بدل کے مکہ طواف زیارت کیا، اور طواف زیارت کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لی، واپس آ گئے مینا، اور صبح ہو گئی۔ تاریخ کون سی آئی؟ ماشاءاللہ بہت پکے لوگ سب حاضر ہیں۔ 11 تاریخ آ گئی۔ 10 تاریخ کے 4 کام تھے، کنکری، قربانی، حلق، طواف زیارت۔ اگر کنکری لگ گئی، قربانی ہو گئی، بال کٹا دیے، طواف زیارت 10 کو بھی کر سکتے، 11 کو بھی کر سکتے، 12 کو بھی کر سکتے، مغرب سے پہلے پوری کر دینے کی۔ طواف زیارت حج کا تیسرا فرض۔ اب 11-12 کی کنکری دونوں کا وقت ایک ساتھ بتا رہا ہوں۔ 11-12 کی کنکری کا وقت ظہر کی نماز کے بعد سے عشاء اور پوری رات، ظہر کی نماز کے بعد سے عشاء اور پوری رات۔ یہ 11-12 کی کنکری میری آپ کو رائے دے رہا ہوں، آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 11-12 کی کنکری رات کو 10 بجے کے بعد ہی جانا۔ پھر سے بول رہا ہوں، 11-12 کی کنکری رات کو 10 بجے کے بعد جانا۔ وہ کھڑا ہی ہوگا تمہیں راہ دیکھ کے، کون؟ آیا بہت سیدھا سے دیو، تکلیف ہے؟ جزاک اللہ۔ تو 11-12 کی کنکری ظہر کی بعد سے عشاء اور پوری رات، 12 کی کنکری لگا کر رات کو 11-12 بجے کنکری لگے، ہماری یہ رائے واپس مینا آ جانا، مکہ نہ چلے جانا۔ میرے پیارے نبی نے 13 کی بھی کنکری لگائی تھی۔ کون کون نیت کرتا ہے 13 کی بھی کنکری لگانے کی؟ میرے نبی نے لگائی تھی، ہم بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ 13 کی کنکری کا وقت
صبح کی نماز کے بعد سے مغرب سے پہلے، اور وقت ترتیب پہلے چھوٹا پھر بیچ والا پھر بڑا. یہ کنکری کا کام پورا ہوا، جو کنکری بچے وہیں چھوڑ دینا. نہیں سمجھے بات؟ کنکری چھوڑ کے آگے مکہ المکرمہ. اب ہمارا حج پورا کرنے میں چھٹا واجب ہے طواف وداع. تو حج کا چھٹا واجب طواف وداع. مکہ سے مدینہ جانے کے ٹائم پہ یا مکہ سے ہندوستان آنے میں ہو جائے گا، وہ طواف وداع ہے. یہ ہمارے حج کے پورے ارکان پورے ہوئے. طواف وداع میں ایک جملے میں بول سکتا ہوں کہ 7 چکر. અલ્ટો ગાડી 3579 કેજી है ઓટા આડી હચે થી અલ્ટો ગાડી 3579 નંબર જલ્દી ઓટાથી ગાડી હટાય મે છે. ટ્રાફિક પોલીસ વાળાની સૂચના है એટલે જલ્દી નકા ટોઈંગ કરે ને ખડી વેતા. કુરબાની બાબત જો આઈસેફ ગાલ કયો તો 90% એડા યો કે પા કુરબાની ની રકમ दी ॾिनाई हज कमेटी के जे जो ऑप्टेड है इन्हीं जी कुर्बानी जी रकम देवाई हुई है એટલે પાકે કોઈ કૂપન કેની ની જરૂર ન હોતી. જડે પણ પા મીના વેદાસી મીના અજીજીયા थी तडे पाके यादी रे में अचे थी कि भाई आ जो ये कुर्बानी जो कूपन है जे कुर्बानी ऑर्डर कराय वाला है इन जे लेटर में लिखेलो है नॉट ऑप्टेड. એટલે જે में नॉट ऑप्टेड लिखेलो है इन्हीं के कूपन गिने जो हुंदो पांजो कूपन पाके मिली वेंदो जेजी रकम पा चुकाई देवाई. हमारा हज पूरा हो गया, तवाफ विदा करके मदीने मुनव्वरा जाए. तो अब अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो अभी आखिर में आपको सवाल का टाइम देंगे, और सवाल को जो आपकी समझ में ना है वही पूछना, दूसरों का नहीं पूछना. जैसे एक जगह मैंने बोला भाई सवाल करने के लिए एक आदमी खड़ा हो कि कोई औरत टोली हो तो क्या करें. टोली समझते हैं? टकली, सर पे बारिश नहीं औरत की, तो वो क्या करें. भाई तुम्हारे साथ जो जा रहा है उसमें कोई टोली है. टोली समझते हैं आप लोग? टोली यानी टकली, टालिया 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 बराबर है. मैंने कोई औरत टालिया हो तो भाई तेरे साथ है कोई टाली के नहीं, मैंने क्यों सवाल करता है. जो अपने मुतालिक का सवाल है वो तो जब सवाल जवाब होगी तब वही पूछना. दूसरा वो सवाल नहीं पूछना जिसका ताल्लुक सेंट्रल हज कमेटी से, जैसे कि पैसे के मुतालिक, वो यहाँ हम जवाब दे ही नहीं सकते आपसे कि उससे हमारा आपका कोई, हम आपस में हज सीखने सिखाने के लिए जमा हुए हैं, उसके लिए जमा नहीं हुए. वो उसका ताल्लुक डायरेक्ट से है, और जो मुकद्दर में होगा वो मिलेगा, नहीं होगा तो अल्लाह के वहाँ लग जाएगा इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला हमारे माल में बरकत दे. अब हमारा हज पूरा हुआ. हज पूरा होने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा की कुछ मुबारक जगहें, दुआएं कबूल होने की जगह, जैसे कि काबे के चारों कोने, काबे की चारों दीवारें, और काबे की 4 दीवार के अलावा ये जो जगह है इसको काबे का दरवाज़ा कहते हैं. ये हजर अस्वद, ये 2 के बीच की जगह को मुल्तजिम कहते हैं. ये सारी बाबरकत जगह है. 4 कोने, 4 दीवारें, दरवाज़ा, मुल्तजिम, हजर अस्वद. ऐसे ही ये जगह है हतीम. ये काबे के अंदर की जगह है. जिसको काबे के अंदर नमाज पढ़नी हो, जिसने यहाँ नमाज पढ़ी उसने कहाँ नमाज पढ़ी? काबे के अंदर. और उसने भी यहाँ एक परनाला बनाया है, इसके नीचे दुआ की कबूल होने की जगह, इसको मीज़ाब रहमत कहते हैं. तो ये चारों कोने, ये जगह, ऐसे ही ये दरवाजे के पास नीचे चौखट है. यहाँ पर भी, यहीं पर मकाम जिब्राइल है, यहीं पर मकाम ज़मज़म है, इतनी दूरी पर मकाम इब्राहिम है. ये सारी जगहें बाबरकत है. ऐसे ही सफ़ा, ऐसे ही मरवा, ऐसे ही सफ़ा मरवा के पीछे मकान बना हुआ है मौलूदुन नबी, जहाँ हमारे प्यारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे आमिना की गोद में. वो कमरा आज भी मौजूद है, लेकिन अब लाइब्रेरी बना हुआ है. वहाँ जाके भी दुआएं कर सकते हैं, लेकिन दुआ किस तरह मुंह करके करना? हाँ, दुआ मुंह करके काबे की तरफ. ऐसे ही मीना की मस्जिद खैफ, ऐसे ही मुज़दलिफा मशअरिल हराम, ऐसे ही अरफात, मस्जिद नमरा और जबल रहमत, ये सारी बाबरकत जगहें हैं. मक्का में बहुत मुतबारिक कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला, जिसको जन्नतुल माला भी कहते हैं, जहाँ पर पूरी उम्मत की माँ सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा,
सैयदा मैमूना सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, दोनों उस कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। उसके ही आगे, उस कब्रिस्तान से आगे जाओगे मस्जिद राया और मस्जिद जिन, उसी में और आगे जाओगे गारे हिरा और आगे गारे सौर। ये गारे हिरा गारे सौर बहुत ऊपर पहाड़ी पर है। बहादुरी मत दिखाना, ऊपर मत जाना, नहीं समझेगा। हज के पहले भी नहीं और अपने माउंटेनिंग नहीं करने की, अपने नीचे ही रहने का, नीचे से ज़ियारत करके जो भी दुरूद शरीफ दुआ जो पढ़ना पढ़ देना। ये मक्कतुल मुकर्रमा की बाबरकत जगह है। हमारा सफर मदीने का शुरू होगा, उसके पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। मदीने मुनव्वरा का सफर, ध्यान से बात करेंगे, बात खत्म होने के करीब है, थोड़ी देर बाकी है। आप लोग को अपने घरों को पहुंचना, हमारी मस्जिद खत्म करनी है। मैं तो ये खिदमत वालों को देख रहा हूँ, सुबह से लगे, बहुत दुआएं करूंगा इनके लिए हमेशा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा काम कर, ये जो जगह सारा कि हमारे इनके लिए खास दुआ करूँगा। और भी जो साथी हैं खिदमत गुजार, हमारा रमीज भाई की टीम, ये माइक वाले और वो स्क्रीन वाले, बहुत अच्छा काम किया लोगों ने भी। तो इनके लिए आप लोग भी दुआएं करना, क्योंकि बहुत जगह प्रोग्राम किया हज के, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग कहोगे तो अगले साल भी आ जाऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगले साल मजमा दूसरा होगा, लेकिन वो कहेंगे भाई आओ तो आ जाऊँगा, दुआ लेने के लिए। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें बाकी रखे। तो मेरे भाइयों, मदीने मुनव्वरा का सफ़र, मक्के का सफ़र था हमारा, ये दीवानों का सफ़र था। दीवाना किसे कहते हैं? जिसको अपने कपड़े की कुछ पड़ी नहीं होती, पागल दीवाना। एहराम पहना, टोपी नहीं, पसीना मैला कुचेला, रोता हुआ चिल्लाता हुआ, इधर महीना उधर अरफात उधर मुज़दलिफ़ा। मक्के का सफर दीवानों का सफर, मदीने का सफर आशिकी का सफर। कौन सा सफर? हम सब आशिक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आशिक किसे कहते हैं? इनमें से जिसको इश्क कभी कहीं हुआ होगा तो पता है कि आशिक उसे कहते हैं। सुनो ध्यान से बात, कि वो जिसके मिलता हूं मैं, उसको जो कपड़े में अच्छा लगता है वो कह दे बहुत अच्छे लगते हो, 25-25 दिन वही कपड़े पहनेगा। कोई पूछे क्यों यही पहन के फिरता है? तेरे को मालूम नहीं है किसको अच्छे लगते हैं। हाँ ना, हम जा रहे मदीने मुनव्वरा मेरे हयातुन नबी से मिलने के लिए। तो आपको जैसा चेहरा पसंद, आपको जैसे कपड़े पसंद, वो मर्दों के लिए सफेद रंग है, औरतों के लिए सफेद रंग नहीं है। औरतों के लिए रंगीन कपड़े, सफेद रंग किसके लिए? और मदीने मुनव्वरा का सफर आमतौर पर बसों में सुबह होगा, ट्रेन से भी हो सकता है, कार से भी हो सकता है। पिछले 4-5 साल से कुछ ऐसा हो रहा है कि मदीना जाने के बाद हाजी थोड़ा सा गर्मी खा जाते हैं, मकान मिलने में थोड़ी देरी होती है, तो उसको गुस्सा आ जाता है। अपने तो सर पे क्या रखने का है? बस बहुत पक्का कि मुकद्दर का होगा, मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मकान पर पहुंचे मदीने मुनव्वरा, जब आपकी बसें चलेगी दूर से ही मीनारे नजर आ जाएंगे। जैसे मीनारे दिखते हैं ना, एक आशिक रसूल रोए बगैर नहीं रहता कि कहाँ मैं गुनहगार, कहाँ ये मुबारक जगह, मैं तो इसके लायक और काबिल नहीं था। हाँ क्या ना, मैंने कितनी जिंदगियां अपनी मर्जी की गुजारी और प्यारे आका के दर पे जाता हूँ, क्या मुँह लेके जाऊंगा, क्या मुँह लेके जाऊंगा? मेरा चेहरा, मेरा खाना, हर चीज मर्जी की चलाई, और आका के रोजे पे जा रहा हूँ, इसका दिल धड़कन तेज होती है, रोता है, और जबान पे दुरूद पाक पढ़ते हुए, सलात व सलाम पढ़ते हुए मदीना शहर में आके कमरे पर पहुंचकर सामान रखा, गुस्ल किया, कुर्ता पायजामा पहना, हो सके तो अमामा बांधना, अगर आपको आसानी से आता हो तो। अमामा प्यारे नबी बांधा करते तो अमामा बांधना बहुत बड़ी बात है, तो अमामा बांध के ही जाना रोजे अक़दस पे, अगर आसानी से हो। खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, कहाँ जाने के लिए? प्यारे आका से मुलाकात के लिए जाना। मस्जिद नबवी के 41 गेट है। एक अगर किबले की दीवार समझो, ये किबले की दीवार है, जैसे कि ये किबला है, तो ये किबले की दीवार है, ये किबले की दीवार है। 1 नंबर का गेट यहाँ है और 41 नंबर का गेट वहाँ है। यहाँ से आने का 1, 2, 3, 4 ऐसे दरवाजों के नंबर है। 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31 یہ عورتوں کے دروازے ہیں. 23 سے 31 عورتوں کے دروازے. عورتیں یہاں سے آئے گی, عورتیں یہاں سے جائیں گی. باقی سب دروازے مردوں کے لیے. 40 نمبر کا گیٹ ادھر ہے, وہ ہمیشہ بند رہتا ہے. اگر کبھی کھلا مل جائے اندر چلے جانا. تو آپ کہاں پہنچ جاؤ گے؟ پیارے آقا کے قدموں کی طرف. اور پیارے آقا کے قدموں میں بیٹھنے مل گیا پھر تو کیا بات. پھر تو وہاں بیٹھے بیٹھے روتے روتے پوری امت کے دکھڑے سنانا, یا رسول اللہ نے یہ مسئلہ لایا. امت کا یہ حال ہے, آپ کی امت جس کو آپ نے اتنی قربانی دے کر دین پہنچائی, امت دین چھوڑ کے دنیا کے پیچھے بھاگ گئی. ہاں کہ نا؟ وہ پیارے نبی نے عرفات میں دعا مانگی تھی. سنو میری بات, وہ پیارے نبی نے عرفات میں دعا مانگی. ایک روایت میں 6.25 گھنٹے دعا مانگی میرے نبی نے, ایک روایت میں 4.5 گھنٹے, ایک روایت میں 2.25 گھنٹے میرے نبی نے دعا مانگی. وہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ نے نبی کو بتا دیا تھا کہ اے میرے حبیب, تیرے نواسے حسن کو زہر دیا جائے گا اور تیرے نواسے حسین کی گردن قلم کی جائے گی. تیرے داماد علی کے سر پہ تلوار چلے گی اور تیرے داماد عثمان کو شہید کیا جائے گا. یہ سب اللہ نے بتا دیا تھا. پھر بھی اس میدان میں میرے نبی نے یوں نہیں کہا اے اللہ حسین کو بچا لے, یوں کہا اے اللہ میری امت کو بچا لے. کس کو یاد کیا؟ ہم سب کو یاد کیا. ہمارے نبی نے امت کو یاد کیا, جو امت نبی کو ہی بھول گئی. شادی میں, میت میں, کپڑے میں, کھانے میں, ہر چیز میں نبی کو بھولتی, اور میرے نبی کبھی نہ بھولے. یاد رکھو گے؟ ہر پل یاد رکھنا, میرے نبی کو کبھی نہ بھولنا. آپ مدینہ منورہ پہنچے, 1 نمبر کے گیٹ سے داخل ہوئے. 1 نمبر کا گیٹ ہے, باب السلام نام ہے اس کا. 1 نمبر باب السلام. 41 نمبر باب بقی, وہ بقی کا دروازہ ہے باب السلام کا. آپ داخل ہوئے, اندر جاتے کے ساتھ سب سے پہلے, اچھا ایک اور, مکہ میں چپل تھیلی میں ڈال کے چپل بغل میں لگا کے اندر جاتے تھے. مدینہ میں کوئی بھی چپل اندر لے کے نہیں جائے گا, باہر رکھنے کی ایک ادب. ہاں, چپل اندر نہیں لے جانے کا, چپل باہر رکھنے. ملی نہیں ملی, لیکن بے ادبی نہیں کرے. اندر داخل ہوئے مسجد میں, سب سے پہلے 2 رکعت نفل تحیت المسجد, پھر 2 رکعت نفل شکرانے کی. پھر اب آگے بڑھے, یہ یوں آگے بڑھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مواجہ شریف وہیں آگے ہے. یہ تو آیت پڑھے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت آتی تو آیت پڑھے, پھر 70 دفعہ جو درود جو سلام آتا ہو, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اور بات سنا رہا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی اچھی یادداشت رکھتا ہو, 3-4 اچھی نعت یاد کر کے جانا, آپ کی محبت میں اضافہ ہوئے اور نزدیکی آ جاوے. کرو گے؟ نہیں تو لکھ کے لے جانا. اور وہ مسجد نبوی سے باہر کہیں اطمینان سے کھڑے کھڑے اپنے نبی کو نعت پاک کے کلمات سنانا. کون کرے گا ایسا؟ انشاءاللہ. ایسی نعت کے کلمات, عبدالحفیظ جالندھری نے ایک نعت لکھی, اس کا پہلا مصرع ہے, سلام اے آمنہ کے لال, سلام اے محبوب ربانی. پہلا مصرع ہے, سلام اے آمنہ کے لال, سلام اے محبوب ربانی. آگے بہت پیارے الفاظ ہیں, آپ کو 2 نعت یاد ہو جائے, نہیں تو کم سے کم صلاۃ و سلام تو ضرور یاد کر کے جانا. مہربانی کر کے مسجد نبوی میں موبائل لے کے مت جانا, اور لے کر گئے تو چالو مت کرنا. ایسے ویڈیو اتارتے آپ دیکھنا لوگ ایسا کریں گے. ایسا آپ تو نہیں کرو گے نا, سیلفی تو نہیں لوگے نا. میرے نبی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم موبائل لے کر کریں گے, اس سے بڑا بدتمیز کون ہو. وہاں پیارے نبی کے روضے پر لکھی ہوئی سورہ توبہ کی آیت, اے ایمان والو اپنے نبی کے آگے اپنی آواز اونچی نہ کرنا. اگر وہ آواز اونچی کرو گے اللہ تمہارے سارے اعمال ختم کر دے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. نہیں کریں گے نا آواز اونچی,
زور سے چلا پکار نہیں کرنے کا. ایسے داخل ہوئے, نیچی نگاہ سے چلتے چلتے مواجہ شریف آ گیا جہاں بڑی جالی ہے سنہری. وہاں کھڑے کے دل میں کیا سوچنا, آپ کا یہ وہ چھوٹا سا مکان جس مکان میں 2 مہینے چولہا نہ جلا, ہمارے نبی نے امت کو دین پہنچانے میں جو قربانی دی, 2 مہینے گھر میں کھانا نہ بنا. امی جان کہتی ہیں اپنے بھانجے سے, بھانجے ہم ایک چاند دیکھتے, دوسرا چاند دیکھتے, تیسرا چاند دیکھتے, ہمارے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا. پوچھا خالہ, خالہ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ. پھر کھاتے کیا تھے کہ کبھی پانی پی لیتے, کبھی کھجور کھا لیتے, ہمارے گھر میں کھانا نہ ہوتا. امی جان کہتی ہیں اتنا دین کا کام میرے نبی کرتے تھے کہ قیامت تک کے لوگوں پہ دین پہنچ جاوے. رمضان کے 7 روزے ہم نے ایسے رکھے, نہ سحری میں کچھ کھایا نہ افطاری میں کچھ کھایا. عید کے دن بھی گھر میں کچھ نہیں تھا. کس کے گھر میں؟ وہ گھر کے سامنے ہم کھڑے یا سلام پیش کریں, وہ وہی گھر, وہی گھر چھوٹا سا جس میں میرے نبی آرام فرما رہے ہیں. اس گھر کے سامنے جا کر کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, اور جتنے سلام آپ کو یاد ہو. لیکن وہاں پیچھے سے آؤ گے تو رکنے نہیں ملے گا, چلتے چلتے سلام کرنا پڑے گا. اس کے بعد فوراً ایک سراغ ہے, سیدنا ابو بکر صدیق, السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, السلام علیکہ یا خلیفۃ الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد فوراً السلام علیکہ یا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد دونوں کے بیچ میں السلام علیکم یا ابا بکر یا عمر. پھر پیارے آقا پر سلام. یہ آگے پیچھے ہونے کا وقت ملے گا نہیں, مجمع پیچھے سے بہت آ رہا, اس لیے یہاں سے داخل ہو کے سیدھے باہر نکل گئے, دیوار کے پیچھے جا کے آرام سے کام کر سکتے ہیں سلام کا. یاد رہے گا. ایک اور جگہ ہے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ. میرے نبی نے فرمایا میرا روزہ اور میرا منبر, اس کے بیچ میں ریاض الجنہ ہے, یعنی جنت کا ٹکڑا ہے. شاعر نے کیا کہا؟ شاعر نے یوں کہا, یوں تو جنت میں سب کچھ ہے مدینہ نہیں, اور جنت مدینے میں موجود ہے. یوں تو جنت میں سب ہے لیکن مدینہ نہیں ہے, اور مدینے میں جنت موجود ہے. تو ہم جب وہاں پہنچ جائیں گے ریاض الجنہ میں, گویا ہم کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں پہنچ گئے. لیکن وہ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ایک اپلیکیشن دی ہے سعودی حکومت نے, نسک. نسک نام کی اپلیکیشن آپ اینڈرائڈ فون پر ڈاؤن لوڈ کریں گے. اس اینڈرائڈ فون پر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اپلیکیشن دیں گے, یعنی مجھے ریاض الجنہ میں جانا ہے, تو آپ کا پاسپورٹ نمبر اور جو بھی ادھر ریکوائرمنٹ ہوگی وہ پورے کرنا. وہاں سے OTP آئے گا, وہ OTP خالی وہاں دکھا دینا. ایک نے مجھے پوچھا کہ یہیں سے ڈاؤن لوڈ کر لوں, اتاولیا پیر, نہیں سمجھے کہ یہاں سے کیوں کرنا, وہاں جا کے کرنا. سمجھ نہیں بات. نسک نام کی NUSUK نسک نام کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو گے, اس سے آپ OTP لو گے, آپ اندر جانے کا. وہ اندر کیا ہے؟ ریاض الجنہ میں کچھ پلرز ہے, ستون, کھمبا, اسے یہ پلرز ہیں. ایسا ایک ستون ہے استوانِ حنانہ, ایک ہے استوانِ ابی لبابہ, ایک ہے استوانِ عائشہ, استوانِ جبریل, استوانِ حرس, استوانِ سریر, استوانِ وفود. یہ مختلف پلرز ہیں, ہر ایک کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کی, اور ہر ایک کی بہت بہترین باتیں ہیں. وقت نہیں والا میں باتیں بتاتا کہ وہ پلر حنانہ کیوں نام ہے, ابی لبابہ کیوں نام ہے, حرس, سریر, وفود, عائشہ, جبریل, یہ سارے نام کیوں ہیں, کبھی بیٹھ کر سمجھیں گے انشاءاللہ. فی الحال نیت کریں گے جب ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملے گا 2 رکعت نماز سب میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ایسے ہی ایک ممبر ہے, ممبر سمجھتے نا آپ لوگ, وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا. ممبر کے بعد اس طرف محراب ہے, محراب میں کالی تختی لگی ہے, مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق نے وہ جگہ ایسی بنا دی جہاں میرے نبی کے قدم رہتے تھے, وہاں ہماری پیشانی لگ جائے. پڑھو گے نماز وہاں؟ ہم
सजदा करेंगे तो पेशानी कहाँ होगी? जहाँ प्यारे आका के कदम मुबारक रहते थे वहाँ पेशानी लगेगी। तो ये मुबारक जगहें हैं। ऐसे मदीना के अंदर एक ही काम है, नमाज जमात से पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, सलात व सलाम पेश करना, दुरूद शरीफ पढ़ना। और मदीना के बाहर कभी कहीं कुछ जाने का आया, जैसे अभी हमारे अल्लाह वाले ने अभी बात पढ़ी कि सारी नमाजें मस्जिद में जमात से ही पढ़ना। फजर की नमाज के बाद वो ले जाते हैं बदर। बदर मदीना से 80 मील दूर है, वहां जा सकते हैं। उसके बाद 4.5 मील दूर खंदक और 4.5 मील दूर ओहद। ओहद में ओहद का पहाड़, बदर और यौमुल फुरकान। बदर की बड़ी अजीब तारीख है और सुनोगे तो रोने बैठ जाओगे, इतना दर्द भरा वाक़या बदर का। ऐसे ही ओहद, ओहद में छोटा सा पहाड़ अभी भी है, उसका नाम है जबल रुमात। वो जबल रुमात पर खड़े हो बताना, सामने ही कठरा बना है, सहाबा वहां पर आराम कर रहे हैं। सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला, मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला, ऐसे बड़े बड़े दर्जे के लोग वहां आराम करें। अम्र बिन जमूह रज़ी अल्लाह तआला। ये ओहद, ये खंदक, ऐसे ही मस्जिद जुमा, मस्जिद कुबा, मस्जिद गमामा, मस्जिद किबलतैन। वो किबलतैन की मस्जिद 2 किबले वाली मस्जिद। तो लोग कच्चे लोग क्या करते हैं, यूं भी मुंह करके नमाज और यूं भी मुंह करके नमाज। आप लोग क्या मुंह करके पढ़ेंगे? अरे बोलो ना, एक ही तरफ, दोनों तरफ नहीं पढ़ने की, है ना। जिद्दा में बिल्कुल मेन रोड पर एक, जैसे रोड पे कुछ पुतले बना के हमारे वहां लगाते हैं, हाँ ना, है ना, कुछ पुतला को भी रोड पे शोपीस बनाते हैं। जिद्दा में एक बहुत बड़ी साइकिल है, एक बिल्कुल बहुत बड़ी साइकिल है जिद्दा में। एक टूर वाला ले गया सबको और क्या बोल रहा है, आदम अलैहिस्सलाम इस पे हज पढ़ने आते थे। किस पे? तो सबने 2 रकात वहां चालू कर दिया। मैं बोला पागल, ये साइकिल आदम के जमाने में कहाँ साइकिल थी? नहीं समझे बात? वो किसी को भी बेवकूफ बना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो भाइयों ऐसे बेवकूफ हम नहीं बनेंगे, अल्लाह करे बात हमारी समझ में आए। तो जिद्दा किसी को जाना हो तो जावे, बदर जाना हो तो जाए, नमाज हरम की नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मदीने मुनव्वरा से वापसी विदाइया सलाम करके हम निकलेंगे रोते हुए, और मदीना से खजूरें लेकर लौटेंगे। कलमी, बरनी, अजवा, अंबर और दूसरी जो भी आपको मिले, यहाँ से बाजार की मिला के मत देना किसी को, नहीं समझे बात? देना तो नहीं तो मत देना। और जमजम वहां का देना, यहाँ की नदी का पानी मिलाना मत, नहीं समझे बात? वो तो रोज ही पीते हैं, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, नहीं देना तो मत देना, लेकिन देना तो प्योर जमजम देना। और खजूर भी हमारे यहाँ माधोपुरा एक मार्केट है खजूर की, लोग वहां से लाते हैं 5 किलो 15 किलो यहाँ से लाते हैं और मिला के फिर वही बेचारे को माधोपुरा की मिलती है, वहां की मिलती भी। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। वापसी पे आ जाते कि नियत करके आना, ए अल्लाह मैं तेरे घर से वापस जा रहा हूँ, अल्लाह के घर से वापस आया अल्लाह वाला बन के जिएंगे, कहो इंशाअल्लाह। और नबी के दर से वापस आया नबी वाला बन के रहेंगे इंशाअल्लाह। वापस आने के बाद हमसे हज बदनाम ना हो जाए, हमसे हज बदनाम ना हो जाए। लोग कहेंगे देखो हाजी साहब ऐसा कर रहे हैं। और आखिरी बात, आने के बाद आपको लोग हाजी साहब कहने लगे तो शुरू के चंद दिन में ही बोलना मेरे को हाजी साहब मत बोलो। मैंने आपको सुनाया नहीं सुनाया पता नहीं, बम्बई एयरपोर्ट पर मैंने एक को सलाम किया, सलाम वालेकुम हाजी साहब, तो मेरे पर गुस्सा हो गया, क्या हाजी हाजी बोलते हो, 5 हज किए हैं, अलहाज कहिए। क्या बोल रहे हैं, कितने हज करे, 5 करे, हमको अलहाज बोलो। मतलब आइंदे आपको अलहाज बोलूंगा। आप सबको बोल रहा हूँ, वापस आने के बाद आपकी बीवी आपको यूं ना बोले, क्या हाजी साहब तुम यूं फूल मत जाना कि मेरे को पहले क्या बोलती थी वही बोल। और आप अपनी बीवी को जो पहले बोलते थे वही हज्जानी बोलते मत हो जाना, वरना वो भी फूल जाएगी, मैं हज्जन हो गया और ये हाजी हो गया ना बना। अगर हाजी लगाना इज्जत की बात होती
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آگے حاجی لگتا. یوں بیان میں آتا حاجی محمد الرسول اللہ. بولو آتا کہ نہ آتا؟ ہمارے نبی کے نام کے آگے حاجی لگا نہیں لگا؟ صحابہ کے نام کے آگے ابو بکر صدیق حاجی، عمر حاجی لگا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کے نام کے آگے حاجی لگا؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان کے نام کے آگے حاجی لگا؟ ان کا حج پکا تھا، ہم کچے ہو کر کے بھی کیا لگا رہے ہیں؟ نہیں لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اور کوئی بولے گا شروع میں ہی منع کرنا ہے بھائی میرے کو حاجی مانا، وہ حاجی عمران دھمڑکا والے. ارے بھائی وہ حاجی عمران صاحب تو بہت پھول رہے کہ میرے کو حاجی تو منع کر کے کوئی حاجی بولے ہی نہیں. اللہ آپ کا سفر قبول فرماوے، آسان فرماوے. اب کسی کو کوئی ایسی کوئی خاص بات ہے پوچھنی تو پوچھ لے ورنہ دعا کر لے. بولو کوئی خاص بات کسی کو پوچھنی ہے، کوئی سوال، کوئی ایسی بات؟ કે સવાલ હોય તો ટૂંક મેં પૂછી શકે. अस्सलाम वालेकुम. आज क्वेश्चन मंगा दो कि 10 साल हाजी हज ते वञे था त पहिरियों हज हाउस में वञे था, पर हिन वक़्तु करोड़ डॉक्यूमेंट हज हाउस में डायरेक्ट वञो, इहे सभु जवाब. જો રિપોર્ટિંગ લે कर ले तो हज हाउस જ વને जो है. અને કે पहले पर जो छता बिया रिपीट करे दिया मणी के ध्यान रहे ले कि भाई समझी गनो कि 5 तारीख आई है, प्लेन की तारीख 5 है, तो पाके आड़ो तारीख जो 5 कोई पण हिकड़े माड़ू के हलाई दो बड़े हाजी न वेने अने बड़े हाजी की सही के नहीं एकड़ो लेटर लिखी दिए कि फलाणो माड़ू असांजी रिपोर्टिंग कराई दो. ई माड़ू वने पिन जो आधार कार्ड खणी ने अने हाजी जे आधार कार्ड की जेरोक्स खणी वने पी अने रुपया जी की भरया आयो जी ओरिजिनल पहुंचो किनी जेरोक्स हाजी वटे राय अने जे माड़ू वने तो ई ओरिजिनल पहुंचो खणी अने वने ओटा रिपोर्टिंग थई वेंदो એટલે 14 કે આજી પાસપોર્ટ ની ટિકિટ આવતી કાલ એટલે 2 દી 19 તારીખ જો मिलती और हाजी भले 19 जी सांजी सुधी ओटा पुजे तो हलतो अथवा सीधो एयरपोर्ट अचे तो समझी गनो कि सांजी जो प्लेन है 6 वागे तो इनके बपोर जो 2 वागे सुधी एयरपोर्ट पे पुजी वेंदो. बराबर. हाणे रही गाल हज हाउस जी तो हज हाउस में जग्या होंदी के न होंदी ई वस्तु जो कोई चौकस नहीं એટલે હાજી કે અગિયાથી એડવાન્સ બુકિંગ હજ હાઉસ में थिए ना એટલે અહીં ઓડા વિન્યો ને ખાલી હોંદો રૂમ તો મિલતો અગર ન મિલે તો માકે गेस्ट हाउस में રોકાઈ જતી. હા અને કોક સંજોગે મે ને તો પાંજી 20 દી ની ફ્લાઇટ હોય કોકની એકડી આય કોકની બોઈંગ કોકની 3 ફ્લાઇટ હોય અને એમે કડે કેડો બને તો 100 में 55% में એડો બને તો કે પાંકે ફ્લાઇટ ટિકિટ એને में આવી है ઓડા પૂજી વ્યાસી ને પણ પાંજી ફ્લાઇટ કદાચ 2 દી અથવા 3 દી થઈ શકે પણ ઈ કોક સંજોગે में થીતી પણ છતાંય માનસિક તૈયારી રખણી કે એડો કે થીએ તો માં વાંધો નહીં કરી શકે. અને આ પ્રોગ્રામ जो की सजो आयोजन क्यों खादिमुल हुज्जाज कमेटी मांडवी इनका प्रतिनिधि जनाब नजीर भाई सोमरा. हाँ हेलो. जैसे ट्रेनर ने कहा कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है जो जन्नत की क्यारी में जाने के लिए तो वो कितने दिन पहले एप्लीकेशन करनी पड़ेगी? जैसे कि मुझे पता है कि उम्रा वाले जो लोग जा रहे हैं 8 दिन का टाइम उसको मदीना के अंदर मिलता है, तो जब भी वो अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 8 दिन के बाद उसको टाइम मिलता है, तो जो कितने दिन पहले वो मिनिमम अप्लाई करें? इसमें नुसूक अगर आप डाउनलोड करोगे फिर आप OTP लेने के लिए अपनी पूरी इंफॉर्मेशन डालोगे कि मुझे OTP मिले मैं इसमें दाखिल हो जाऊं, तो ये कह रहे हैं कि कितने दिन पहले करें. इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है. किसी को 2 हफ्ते के बाद की भी अपॉइंटमेंट मिलती है, किसी को 2 दिन के बाद की भी मिल जाती है, जैसा मौका होता है. इसलिए मेरी ज़ाती राय ये है कि आप OTP लेने में जल्दी ना करें, वरना आप मक्कतुल मुकर्रमा में ही हैं और आपको OTP आ गया 3 दिन के बाद का भी जाने में आपको 4 दिन बाकी है, और कोई मदीना मुनव्वरा में है OTP लिया ऐसा कि जाने के तारीख के बाद आई, तो हमारी आपसे दरख्वास्त है, हदीस शरीफ में आया फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप नेक अमल की कोशिश करें और वो न कर सके न करके भी इनाम अल्लाह दे देंगे. तो OTP लेने में जल्दी ना करें.
وہاں جا کر کے اطمینان سے اگر کہ وقت پر مل گیا اندر داخل ہو جائیں، اور نہیں بھی مل سکا تو اس سے باہر کے حصے میں ہی آپ ساری نمازیں پڑھ لیں۔ بہنوں کی بات رہ گئی تھی، پوری کر دوں۔ بہنیں ہماری مسجد نبوی میں 23 سے 31 نمبر کے گیٹ میں داخل ہوگی، وہ جس گیٹ سے بھی داخل ہو کسی جگہ اطمینان سے بیٹھے، 2-4 رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ و سلام پیش کریں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، وہیں تلاوت کریں، وہیں ذکر کریں۔ وہ کرٹن ہٹا دیں پردے آگے جانے کے لیے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اور عورتیں جو آتی آپ تو سیکھ کے جا رہے ہو، بغیر سیکھے آتی ہیں، وہ جیسی پردہ ہٹا کے دوڑتے ہیں، یہ دوڑنا بے ادبی ہے، چلاتے ہیں یہ بے ادبی ہے، زور سے روتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی شان میں ساری گستاخانہ عمل ہے، اور ہمارے نبی کی گستاخی اللہ نہیں چلا لیتا، اللہ نہیں چلا لیتا ذرا بھی نہیں۔ اللہ کو اپنا حبیب پیارا ہے، اللہ کو اپنے حبیب سے محبت ہے، اور جو حبیب کا دل دکھاوے اس سے اتنی ہی نفرت ہے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ تو بہنوں سے درخواست ہے، اندر جا کر کے جہاں اطمینان کی جگہ، نماز بھی، صلاۃ و سلام بھی، درود پاک بھی، تلاوت بھی، دعا بھی، اور او ٹی پی میں جلدی کرنے میں نقصان ہو جاتا ہے، وہاں جا کے کرے۔ پچھلے سالوں کی کارگزاری ہے، اکثروں کو جانے کا موقع مل گیا، وہیں جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہیں سے اس کی اپلیکیشن لے لینا، مل جائے گا انشاءاللہ۔ ایک حاجی بھائی نے ابھی مجھے کہا کہ آپ سوال پوچھ لو، جیسے جنت کی جو کیاری ہے، جنت کی کیاری نہیں، جنت البقیع جو ہے، وہاں سے بہت لوگ، ہاں قبرستان، وہاں سے بہت لوگ مٹی ساتھ میں لاتے ہیں، کوئی کبوتر جو ہوتا ہے اس کا چند سالہ اچھا مان کے وہ بھی گھر لے کے آتے ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دیں۔ دیکھو بھائی، وہ جنت البقیع قبرستان دنیا کے تمام قبرستان میں سب سے بڑے درجے کا قبرستان، سب سے بڑے درجے کا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے اپنی قبر شریف سے اٹھائیں گے، میرے دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر ہوں گے، اور بقیع والے میرے پاس آ جائیں گے، میں انتظار کروں گا مکہ کے معلّہ والوں کا، یہ سب جب آ جائیں گے ان کو لے کے میں حشر کے میدان میں چلا جاؤں گا۔ وہ بڑا قبرستان، وہاں سے مٹی لانا، وہاں سے کبوتر کا دانہ لانا، یہ کوئی کتاب میں لکھا ہوا، جیسے کہ لوگ احرام کو زمزم میں دھوتے ہیں، وہاں سننا دھیان سے، احرام کو زمزم میں دھوتے ہیں، پھر وہ لا کر کے گھر پہ کہتے ہیں یہی مجھے کفن میں رکھنا۔ اب آپ گھر پہ بھی دھوتے ہیں احرام کو، تو کیا وہ پانی باقی رہتا ہے؟ بولو نا۔ اللہ والے کہتے ہیں، میرے نبی کی بات کہتے ہیں، جس نے گنہگاری کے ساتھ موت حاصل کی، گناہ میں مرا، زمزم کے احرام میں کہ کعبے کے غلاف میں بھی دفن کرو گے سزا ملے گی، اور جو نیک بندہ بن کے گیا اس کو سزا نہیں ملے گی۔ لہذا وہاں سے مٹی لانا اور یہ دانہ لانا کہیں کچھ ایسا ہے نہیں۔ اچھا آپ اٹھاؤ گے تو بھی کوئی انسلٹ کر دے گا جو وہاں کا آدمی ہوگا کہ ہاں زمین سے مناسب حاجی، ہاں زمم، ایسا کر کے آپ کی انسلٹ کر دے گا۔ وہ عربی میں بولے گا، آپ کو سمجھ میں آنے لگے، 15-20 آدمی دیکھیں گے، وہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہاں سے مٹی دانہ لاوے، وہاں کا وہیں رہے، یہاں کا یہیں ہونا ہے۔ جی جو کو چڑھ ویتون કબૂતર ના કરે એવોના કોકને કોક પાછા હાજી જ વજેંદા એવોન કબૂતર જો હક है इन के पा खणीए तो उन जो पा हक मारे से એટલે इन हिते पण पा खणो ही बेहतर नहीं। एक और सवाल आया कि जो हम एक और मेरा खुद का जो अभी मैंने आपसे सुना कि 11वीं तारीख और 12वीं तारीख को आपने बोला कि मगरिब से रात को 10 बजे शैतान को ककड़ी मारे। हाँ। तो मेरे जहन के अंदर अभी तक ऐसा है कि मगरिब तक, जवाल से लेके मगरिब तक काकड़ी मारना मुस्तहब है, अच्छा है। तो उसके बारे में थोड़ा पता है? मगरिब के बाद अगर कोई माजूर हो तो वो मारने जाए तो वो सही है, कैसा मैंने सुना? ये आपने जो मसाइल पढ़े हैं या सुने हैं, ये उस जमाने की किताबें लिखी जबकि मजमा नहीं होता था। उस वक्त थोड़े से लोग जब ये मसाइल लिखे गए, अब मजमा इतना लाखों का बढ़ गया है कि जदीद लेटेस्ट मसाइल थोड़े बदले हैं। उसमें ऐसा है कि जवाल से फजर तक का वक्त है, आप जिस वक्त मारना चाहें लगा सकते हैं। तरतीब वही है कि जवाल से मगरिब तक मसनून और मगरिब के बाद थोड़ा सा दर्जा कम है, लेकिन मजमा ज़्यादा है तो फिर वो कोई हरज की बात नहीं। जैसे कि मजमा ज़्यादा है
जैसे कि समझ में आ गई बात, ज़वाल से मगरिब तक में मसनून है लेकिन मजमा ज़्यादा है, तो फिर कोई हरज नहीं। हमारे दीन में आसानी है, मजमा ज़्यादा है तो भाई ये कर लो, मजमा ज़्यादा है तो ये कर लो। जैसे कि हम ट्रेन में हैं, सफ़र में हैं, तो नमाज है, लेकिन ट्रेन में है भाई 4 के बजाय 2 ही पढ़ो। ऐसे ही वहाँ पर मजमा ज़्यादा है तो आपकी बात सही है, लेकिन मगरिब बात मारने में मजमा है तो कोई हरज की बात नहीं। अभी जो सवाल था दूसरा, वो कुर्बानी का जो मैसेज आता है, कुर्बानी के बाद जो हज कमेटी वाले कुर्बानी करते हैं उसका क्या मैसेज आएगा, या फिर अपने हिसाब से टाइम कैलकुलेशन करके फिर अलग करवाए एहराम उतारे? ये मैसेज देंगे नहीं देंगे इसके पीछे ना पड़ना। आपको आपका जो खादिमुल हुज्जा जो वो खबर देगा आपकी कुर्बानी इतने बजे होगी अंदाजा, लेकिन वो लाखों लोग होते हैं। आप तो खरीदना समझना कि जो वक्त हमें उसने आकर बोला अंदाजे से अप्रॉक्सीमेटली या टेंटेटिवली कुछ भी बता देगा, वो उससे पहले कंकरी लग जावे और उसके बाद कुर्बानी हो जाए। और एक बात अहम कह रहा हूँ, आपके मोतबर उलमा जिससे आपका खास ताल्लुक है, जो हज के मसाइल जानते हैं पक्के, ऐसे कि 1-2 मोबाइल नंबर लेके जाना, वहाँ कभी कोई बात पेश आ जाए, वहाँ कोई मौलवी साहब है तो अच्छा, वरना डायरेक्ट फोन पे बात करके पूछना। कच्चे से मत पूछना, पक्के से पूछना, नहीं समझे बात, वरना वो कच्चा कुछ बता देगा आपको परेशानी खड़ी कर दे। जी जी, ऐसा कुछ पूछना है जी? तवाफ़ ज़ियारत का 2-3 दिन का वक्त होगा, उन दिनों में अगर वो नापाकी की हालत है, नहीं पढ़ सकते, तो औरतों के लिए उसका क्या होगा? औरत नमाज पढ़ने की हालत में नहीं है या मर्द ने 3 दिन में तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया, दोनों का मसला एक साथ समझें। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 की सुबह से 12 की मगरिब से पहले तक। किसी मर्द ने इस वक्त में तवाफ़ किया ही नहीं, औरत नमाज पढ़ने की हालत में नहीं थी इसलिए नहीं किया, तो औरत ने नहीं किया, एक मजबूरी थी, तो भी तवाफ़ ज़ियारत करना ही करना पड़ेगा 13, 14, 15, 16 को, लेकिन उस पर दम नहीं आएगा। लेकिन जो मर्द ने ऐसा नहीं किया तो तवाफ़ ज़ियारत करना ही पड़ेगा, दम भी देना पड़ेगा। औरत के लिए औरत के लिए दम नहीं है, मतलब 3 दिन के बाद तवाफ़ ज़ियारत, तो इसके बाद 4थे दिन करे, 5वें दिन करे, 6ठे दिन करे। एक और मसला औरतों का, जो औरत नमाज पढ़ने की हालत में ही चल रही थी, 8 को मीना आई, 9 को अरफात आई, 10 की सुबह मुज़दलिफ़ा हुआ, उसको लगा कि आज 10 तारीख हो गई है, तवाफ़ ज़ियारत का वक्त शुरू हो गया है, लेकिन आज शाम तक मेरी हालत नमाज न पढ़ने की आ जाएगी। उसको चाहिए मुज़दलिफ़ा से सीधे मक्का जावे, तवाफ़ करके आ जावे। अगर ऐसा नहीं करेगी, अब शाम को नमाज न पढ़ने की हालत आ गई, तो अब 11, 12, 13, 14, 15, 16 5-6 दिन के बाद गुस्ल करके तवाफ़ ज़ियारत करेगी, लेकिन सुस्ती की उसने इसलिए उसको एक दम देना पड़ेगा। तीसरा मसला, औरत नमाज न पढ़ने की हालत में चल रही थी, 8वीं को भी नमाज नहीं पढ़ी, 9वीं को भी नहीं पढ़ी, 10वीं को भी नहीं, 11वीं को भी नहीं पढ़ी, लेकिन 12 के दिन उसकी नमाज पढ़ने की हालत आ गई, तो उसको चाहिए मक्का जाके मगरिब से पहले 7 चक्कर लगा दे तवाफ के। और ऐसा नहीं करेगी तो 13 को 14 को तवाफ तो करना पड़ेगा, देर कर दी इसलिए दम देना पड़ेगा। कभी कभी कोई मसला पूछते हैं कि कोई औरत के नमाज पढ़ने की हालत में नहीं थी और फ्लाइट आ गई तो वो क्या करे। हज कमेटी वालों का ऐसा मसला किसी एक का भी नहीं आएगा, उसकी शेड्यूल हम चेक कर चुके हैं। हज कमेटी वाली किसी बहन का ये मसला नहीं आएगा इंशाअल्लाह, वो अपने तहत चलेगा। बट टूर वालों का मसला है, उसको उसी वक्त हम लोग उसकी गाइड कर देते हैं आप लोग के लिए मसला, क्योंकि आपका शेड्यूल टाइम जो है वो हज के बाद भी अच्छे खासे दिन हैं इंशाअल्लाह। ऐसा मसला ऐसा हो सकता है कि बाद में 13-14 को फ्लाइट हज कमेटी वालों का नहीं आएगा इंशाअल्लाह, और जिसका आएगा उसको बता दें। ठीक है भाइयों, दुआ कर लें। तो किसके जिम्मे दुआ सवाल है जी? अभी एक हाजी ने और सवाल पूछा कि जो रशीद भाई ने, कच्ची में ही बात कर रहा हूँ, रशीद भाई से बात करना है।
जो को बाजे यहाँ थी आज की समझो 19 तारीख है 17 तारीख जो एनी जा कोई पण मुकरर करेला व्यक्तिओ बन्या था आज हाउस ते तो ई पूरो खणी वने लिखित में जरा અને કેજી में जरा सही करती एकड़ा आजी पछे था એટલે હું ना ना मेरो ऑथोरिटी लेटर गुजराती में पण हल दो इन मथे कवर नंबर लिखे जो एकड़े कवर नंबर जो मतलब एकड़ो ग्रुप बजो ग्रुप हवे त्रेजो ग्रुप हवे के चारजो ग्रुप हवे इन एकड़े ग्रुप दीठ एकड़ी ऑथोरिटी लेटर એટલે એકડો સાદો પन्नो इन सादे पन्ने में जमणी बाजू मूળ અરજદાર जो नाम लिखे जो एड्रेस लिखे जो सामे लिखे जो सचिव श्री गुजरात स्टेट हज कमिटी અને વિષય રિપોર્ટિંગ પણ નીચે लिखे जो कि भाई आओ मुझे आधार कार्ड साथे અને પૈસે जी પહોંચે સાથે ફલાણે વ્યક્તિ કે રિપોર્ટિંગ માટે મોકલાયો અહીંયા એટલો જ लिखे जो है અને નીચે ઈ जी की हाजी त्रे के चार के को जी की पण हाजी ग्रुप में इनी जी सही અને ઈ इन સાથે પૈસા ભરેલી ઓરિજિનલ પહોંચો હલાઈજો અને પિંડજા હાજીએ જા આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્સ અને જે વેણેવાળો હોય ઈ પિંજો આધાર કાર્ડ ઓરિજિનલ ભેગો ખણી અને इन मसले में के वस्तु बाकी નથી રહી जैसे इन्होंने बताया एप्लीकेशन करने की मैं इनसे दरखास्त करता हूँ एक कागज पे एप्लीकेशन लिख के उसके फोटो उतार के आपके ग्रुप में भेज दें तो सबकी आसानी हो जाएगी। ये कागज पे लिख करके आप सबको ग्रुप में डाल देंगे कि कैसे एप्लीकेशन करनी है, वो आसानी हो जाएगी। ठीक है। दुआए खैर थी पहले ये प्रोग्राम जो आयोजन करे वाला मेरे वीजा दुआए खैर थी ने पोज मेरे पारवान की कहेंगे से कोई जो सवाल किया है पिलग्रिम कॉपी लिखे लो पिलग्रिम छेली कॉपी जे जो थप्पो लगी ने पाके मिले पाके को पाछे मिले मेनो एकड़ी पण हलाय ना सी ने एकड़ी पावटे आए ये आए ये ओरिजिनल हलाय दिए ने जेरोक्स पावटे रखे दिए हां हां इनकी कॉपी दी मेरा सवाल ये है कि उम्रे का जो तवाफ है और हज का तवाफ है उसके अलावा जो अपने तवाफ करते हैं उसमें एहराम कर सकते हैं। दूसरा जो हाजी उधर जा रहा है और कुर्बानी कर रहा है उसके घर पे भी कुर्बानी करना वो मालदारी की कुर्बानी है। नहीं तो वो करना जरूरी है और उधर भी करना हज की है कि मालदारी की है? दोनों करना सही आए सही करे दी प्रोग्राम जे आज की हिदायत जे आयोजन में खादिमुल हुज्जाज कमिटी मांडवी एना प्रतिनिधि जनाब रजीत भाई सुमरा आभार विधि कहंदा ने आभार विधि पुठिया दुआए खैर सैयद साहब जनाब मुस्तफा मोहम्मद साहब ई कहंदा गुलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ना फजलो करम અને હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની નિગાહે રહેમતથી ગુજરાત રાજ્ય હજ કમિટી દ્વારા આયોજિત કચ્છ જિલ્લા હજ ટ્રેનિંગ કેમ્પનું આયોજન આજે અહીં દાદલીમાની દરગાહ શરીફના ખૂબસૂરત પ્રાંગણમાં આજે આયોજન કરેલ છે, જેમાં સવારના ઉપસ્થિત રહેલ આપણને માર્ગદર્શન આપેલ જનાબ સૈયદ હાજી અમીન શાહ બાવા સાહેબ એમનું અમે કમિટી દ્વારા તહે દિલથી શુક્રગુજાર છીએ। સમિતિના માસ્ટર ટ્રેનર મોહમ્મદ આરિફભાઈ આપણને એમના ખૂબસૂરત અંદાજમાં અને એમની સરળ ભાષામાં હિન્દીમાં ઉર્દુમાં કર્યું પણ આપણને બહુને બધાને સમજમાં આવી ગયું, તો તેમની તબિયત વિશે સમજણ આપી તો તેમનું પણ અમારા જિલ્લા ફિલ્ડ ટ્રેનર અને ખાદિમુલ હુજ્જાજ કમિટી માંડવી દ્વારા તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ અને શુક્રગુજાર છીએ। ઉપરાંત સૈયદ ગુલામ મુસ્તફા બાવા સાહેબ દયા પરવાળા અને મૌલાના અહેમદ રઝાના પણ શુક્રગુજાર છીએ।
સાથે સાથે આપણે જોહરની નમાઝ અદા કરાવી સૈયદ રિઝવાન શાહ કાસમ શાહ તેમનો પણ અમે શુક્રગુજાર છીએ. આ પ્રોગ્રામમાં પધારેલ આપણી બહુ સંખ્યામાં પધારી હાજી સાહેબ અને માઓ તથા બહેનો એમનો કમિટી દ્વારા આભાર માનવામાં આવે છે. સાથે સાથે અમને પ્રોગ્રામમાં તન મન અને ધનથી સહયોગ આપનાર નામી અનામી તમામનો અહીંથી આભાર માનવામાં આવે છે, જેમાં ખાસ કરીને અમુક નામ લઈશું. સૈયદ હાજી કાસમ શાહ હાજી અહમદ શાહ, સૈયદ હાજી નોમન શાહ હાજી ઓસમાન શાહ, મેમણ મોહમ્મદ ફારૂક ઇબ્રાહિમ, મેમણ હાજી મોહમ્મદ અસલમ, મેમણ હાજી અલી મોહમ્મદ, ખોજા અલી રઝા, મેમણ હાજી ફકીર મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ, મેમણ હાજી મોહમ્મદ સલીમ ફકીર મોહમ્મદ, સુમરા હાજી અલી મોહમ્મદ પરિવાર, આલેકોત્રા અબ્દુલ અઝીઝ હાજી અલી મોહમ્મદ, રઝાકભાઈ ટોયા, સંગાર હાસમભાઈ નાથા, સંગાર ઇબ્રાહિમભાઈ બાઉ, બોલીમ જુસફ ઇસ્માઇલ, સાટી હાજી તસ્લીમભાઈ હાજી ઈસાક, ગાંચી અબ્દુલ કાદર બેકરીવાલા, ગાંચી હાજી ઇબ્રાહિમ બેકરીવાલા, આગરિયા હાજી અહમદ હાજી ગુલ મોહમ્મદ પરિવાર, હાજી સુલતાનભાઈ રહેમા, મિસ્ત્રી ઇકબાલ ઇબ્રાહિમ. આ તમામનું અમે અહીં કમિટી દ્વારા શુક્રગુજાર છીએ. સાથે સાથે કામકાજમાં અમને મદદરૂપ થયેલ એવી કમિટી મિલ્લતે રોનક કમિટી કબીલા વિસ્તાર, વલ્લભનગર યુવા કમિટી, શિવાજીનગર યુવા કમિટી, ખિદમતે ખલ્ક ગ્રુપની ટીમ તમામનો અમે અત્રેથી આભાર માનીએ છીએ. સાથે સાથે માંડવી મામલતદાર સાહેબ, માંડવી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ તથા પાર્કિંગની વ્યવસ્થા માટે વિરેન્દ્રસિંહ બાપુ તથા નરેન્દ્રભાઈનો અહીંથી આભાર માનવામાં આવે છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહ. अखीर गुंजारा दुआए है मुफ्ती कस्मजा दामाद अलहाज सैयद गुलाम मुस्तफ़ा आदि मोहम्मद शाह जो अलहमदुलिल्लाह इन साल हज बैतुल्लाह जे सफ़र ते पढ़ वञी रहिया आहिनि. इन हज कमिटी जे मिदारा हज अदा करे करे इन जो पण अमल लॻो आहे त पाण इन वटि दुआ ला करे दरख़्वास्त करींदासीं त पाण इन जो दुआ करे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह. सुबह वटा करे मने जेकी पण हुजा जे गरम गर्मी जी शिदत पड़े मने ट्रेनिंग जो कैंप हो ऐं गुजरात कमेटी जी जेको पण मेंबरान हज़रात आहिनि उहे मोहम्मद आरिफ साहिब मौलाना साहिब जेको ट्रेनिंग ॾिनो ऐं ॿिया प्रवक्ता जेकी पण हुआ मूंखे ट्रेनिंग ॾिनो. अल्हम्दुलिल्लाह ख़ासी ट्रेनिंग हुई जंहिंजा असां माना शुक्रगुज़ार आहियूं रशीद साहिब इन जी सॼी टीम अने बाबा कासिम साहिब बाबा वठाणी मुंडाकारी साहिबान के मुफ्ती आज़म कच्छ फज़ल वेठा वञो गवर्नर पण हाणे मूंखे हुकुम थियो आहे अल अमर फ़ौक़ल अदब खे मद्देनज़र रखींदे अने दुआ कयां तो साथ साथ में अॼु माबी जी मिजारा अल्हम्दुलिल्लाह जेको पण आयोजन थियो पाणे खे जेकी पण वासी उन्ही खे तसल्ली थी अल्लाह ताला अहिड़ी युवाने खे ख़िदमत करे जी तौफ़ीक़ नसीब अता फरमाए. वाधारे में त आउं कीअं नथो चाहियां जे अक्सर बेशतर पाण सिखूं कॾहिं था जे जॾहिं नज़दीक अचूं था. माने ट्रेनिंग पहली पाण कई हथु दुआऊं ई कि मसाइल आहिनि तंहिंमें की वारी फिरी आहे एतिरे लाइ जे हर हिकु चीज़ों की मसइले खे ऐं हैवारी कंटेक्ट करींदा त मुंझी पवंदा ऐं ख़ुलासो हाणे करियूं वठो या सुबुह वटा घणे अहिड़ियूं चीज़ूं मसाइल आहिनि जंहिंजे में छा पाण ई चऊं हर चीज़े ई पाण खे वैली ई माने सेखारी आहिनि इनमें पाण कंटेक्ट करींदासीं. हाणे माने यादि रहंदो हाणे मूंखे लॻे थो जे पटे घणे कान्हे दुआऊं पण हाणे मोड़ी यादि थी वियूं पंहिंजा टो ॾींहं आहिनि टो फनो ॾींहुं त अल्हम्दुलिल्लाह इन्नमल अमालु बिन्नियात अमल जो सॼो दारोमदार नियत मथे आहे. अने अल्लाह अज़्ज़ व जल जी बारगाह जे में अर्ज़ कयूं था उहो तमामु ॿोलीअ जो पाण कहिड़ो न आहे कि अरबी में अचे सिंधी में अचे इंग्लिश में अचे दुआ जेको आहे पाण पंहिंजी ज़बान में मञी सघूं था
عربی میں نہ چے اللہم انی اریدت العمرۃ فیسر لیا وتقبلها منی یہ عمرے جی جکی پڑھو پر کچھی میں کرے سکتا سی ماں مجھو اتریلا نا آوانٹے عرض ہے اور تقریلا کرے وہ بنائے دو سے عرض خاص کچھی نہ کرے جڑے پر کچھوانے نہ کرے کہ آئی آنجی زبان جی بجارہ جن ریتے دعا منگا نیت کریندہ اللہ نیتیں جو مالک ہے دعا ہی کری جا ترتیب جو کو سکھائیں ان متے پانچو عمل رہے تو تمام جکی پان ترتیب سکھائے وارا انہی جو پڑھتا ہے دل سے شکر گزار نہیں ہوں حج کمیٹی جا ممبران حضرات نے انہی جو پڑھتا ہے دل سے شکر گزار نے وڈے میں وڈو شکر گزار انہی جا اتری لائیں کہ مڈی جی بجارہ جنہی آیوجکیں محنت جدو جہد کرے آئی منے پائیوں عظمت اللہ تا دعا کریوں اللہ تعالیٰ پانچے سجے ملک متے رام نے کرم فرمائے امن نے سلامتی فرمائے رب العالمین جی پاکی گرائیں جو کو امیدے میں آئیں اللہ جی بارگاہ میں دعا کریوں تا اللہ تعالیٰ انہی کے پر ان جگہ متے بجائے نیک انے جائز تمناؤں جے جو من جو مراد ہوئیں اللہ انہی جی نیک جائز تمنا کے پورا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم علیک الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداءنا وعداء الدین اللہم افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.